کہ کفیل امبر میں نے معافی وغیرہ مانگ لی ہے، اب کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کسی پر پابندی لگا کے آپ یہ سوچئے گا کہ ہم اس کو مجبور کر دیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ بائیکاٹ کر کے کیا کیجئے؟ کیا بائیکاٹ کیجئے گا؟ بائیکاٹ کر کے کیا فائدہ؟ ہاں، شاعر پڑھ رہا ہے، وہ 1.5 گھنٹہ پڑھ چکا ہے۔ یہ عالم لوگ جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں اتنی بڑی بڑی ٹوپی لے کر، اور پڑھیے، اور یہ فرمائش ہے 1.5 گھنٹہ کے بعد یہ عالم کہتا ہے کہ اور پڑھیے اور پڑھیے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ صحیح مشورہ دیں، کسی کے دھوس میں نہ آئیں، دین کو نہ چھپائیں، مسائل کو مد نظر رکھیں، اور ہرگز ہرگز اپنی بات کو، عوام کی بات کو مان کر آپ جلسے کو خراب نہ کریں۔ کوئی بھی شاعر، کوئی بھی نقیب کی ضرورت نہیں۔ جلسہ میں علماء کی تقریر 12 ساڑھے 12 بجے تک ختم ہو جائے، آج بالکل بیکار ہو چکا ہے، یہ سب کو احساس ہے۔ کیوں بیکار ہوا؟ اس میں ہم لوگوں کی بھی غلطی ہے۔ ہم لوگوں کی غلطی یہ ہے، عوام جو بھی جلسہ کرتی ہے علماء سے رابطہ کر کے، علماء مشورہ دیتے ہیں فلاں کو بلوا لیجئے، فلاں کو بلوا لیجئے، فلاں کو بلوا لیجئے۔ اگر یہ مشورہ آپ علماء دین کے بارے میں، مدرسین کے بارے میں دینے لگیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیج اچھا ہو جائے۔ آپ مشورہ صحیح دیں، جتنے بھی لوگ ہیں علماء کو میں کہوں گا، چھوٹے بڑے سب کو، آپ صحیح مشورہ دیں، کسی کے دھوس میں نہ آئیں، دین کو نہ چھپائیں، مسائل کو مد نظر رکھیں، اور ہرگز ہرگز اپنی بات کو، عوام کی بات کو مان کر آپ جلسے کو خراب نہ کریں۔ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، جلسے کا جو ماحول خراب ہے اس کو ایک بیٹھ سدھارنا بہت مشکل ہے۔ ایک طریقہ ہے، ہم لوگ سدھار سکتے ہیں اگر عالم چاہیں تب، اور اگر عالم نہیں چاہیں گے تو کبھی نہیں سدھرے۔ اس لیے آپ کو ضرورت ہے، ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، ہے نا۔ اور جلسے کو اس وقت ابھی سدھارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، آپ ابھی فوراً عوام کو سمجھا لیں، یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے آپ یہ کریں، جلسہ میں علماء کی تقریر 12 ساڑھے 12 بجے تک ختم ہو جائے۔ کوئی بھی شاعر، کوئی بھی نقیب کی ضرورت نہیں۔ آپ جو نقیب بلائے ہیں، عوام نے جو بلائی ہے، وہ 12 بجے کے بعد شورا اور جتنے بھی نقبات جو بھی ہیں، جو ہیں کرتے رہیں، ابھی جو بھی ان کو کرنا ہے کریں، لیکن 12 بجے تک، ساڑھے 12 بجے تک صرف علماء کی گفتگو ہوگی۔ یہ ہر کوئی سمجھ لیں، تب امید ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں گے تب، نہیں تو ہم نے دیکھا ہے جلسے میں کوئی شاعر پڑھ رہا ہے، وہ 1.5 گھنٹہ پڑھ چکا ہے۔ یہ عالم لوگ جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں اتنی بڑی بڑی ٹوپی لے کر، اور پڑھیے، اور یہ فرمائش ہے 1.5 گھنٹہ کے بعد یہ عالم کہتا ہے کہ اور پڑھیے اور پڑھیے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ جلسے کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ اپنے کردار کو صحیح کیجیے۔ آج کے بعد سے کوئی نہیں کہے گا کہ اور پڑھیے اور پڑھیے۔ اس لیے میں کہوں گا 12 بجے تک علماء کی تقریر ہو، اس پر آپ لوگ پہلے ہاں کہیے کہ ہاں ہم لوگ ہر علاقے میں اس پر عمل کریں گے۔ آپ یاد رکھیے گا، خرابی کو دور کرنے کے لیے یہی ہے۔ اچھا، ایک بات اور بھی، ابھی یہ ہوا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کو مت بلائیے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ حال ہی میں ہم لوگ سمجھ رہے ہیں سب پڑھتے ہیں۔ عالم ہے، آپ کیسے کہیں گے کہ یہ نہیں پڑھتے ہیں؟ وہ ایسے کیسے، وہ جلسے میں گئے تو خودے پڑھنے لگے، ہم لوگ یہ کیسے جانیں گے؟ اس لیے بہت یہ سب مشکل والی بات ہے، یہ بہت مشکل ہے، یہ سب نہیں کر سکے۔ لیکن طریقہ کیا ہے؟ آپ اپنے علاقے میں کم سے کم اس نقیب کو، اس شاعر کو نماز پڑھنے پر مجبور کیجیے، کم سے کم اتنا کیجیے۔
नमाज पढ़ने पर मजबूर कीजिए कि पहले ईशा की नमाज पढ़िए तब जाइएगा स्टेज पर, सबको। इसलिए आप हजरात इस पे आप लोग हैं सहमत कि हम लोग जो भी दरगाह जलसा में जाएंगे उन लोगों को सबको ईशा की नमाज पढ़वाएंगे। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, हम लोग भी सब मिलकर पढ़ेंगे। अच्छा, तीसरी बात, अभी ये कहा गया कि जो लोग मांग करते हैं उसको न बुलाया जाए। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो लोग मांग नहीं करते हैं उनके साथ जो आवाम करती है और जो हमारे उलमा करते हैं उनका क्या होगा? मैं मांग नहीं करता हूं, जाता हूं अपनी गाड़ी से, ऐसी जगह भी गया हूं कि अपने किराए से वापस आया हूं, उसका क्या होगा? और अक्सर जगह 2000 दे दिया, 3000 गाड़ी करके जाता हूं, 2000 दिया, क्या होगा? वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? उसके बारे में आपने क्या सोचा? आप अपने इलाके में उलमा ये मशवरा देते हैं कि वो हमारे इलाके के हैं, उसको जो है ना 2000 दे दीजिएगा बस हो गया। कौन कहता है ये? आलिम कहता है, आलिम कहता है, आलिम कहते हैं। आलिम माहौल को तबाह बर्बाद किए हुए हैं। आप नहीं कह सकते ये हमारे इलाके के हैं, यही जनाजे में जाते हैं, यही मिलाद में आते हैं, यही मसाइल बयान करते हैं, यही हमारी रहनुमाई करते हैं, इनको दीजिए 21,000 नहीं कह सकते हो। आप आलिम है, आप आलिम है, आपने तौहीन की है। इसलिए अगर इलाके को सुधारना चाहते हैं हम लोगों को सुधारना होगा, हम लोगों को सुधारना होगा, जिनको बुलाना। और अगर ये कहिएगा कि जो पैसा मांगते हैं उनको न बुलाया जाए, 90% छट जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। बड़का बड़का मुखालिफ खत्म। जी हाँ, जो मांगते हैं आपसे 50,000, जो मांगते हैं हमसे 40,000, 30,000, तो उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और उलमाए कराम से मैं दरख्वास्त करूंगा, जो मांगते हैं 30,000, 20,000, 50,000, उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए और सबको फेसबुक में छोड़ दीजिए, सबको फेसबुक में छोड़ दीजिए। कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला बहुत जल्दी फिर हम लोग उसी मंजर को देखेंगे अपने जलसे में जो हमारे अकाबिरीन के जलसों में होता था इंशाअल्लाह तबारक ताला। एक बात और याद रखिएगा, एक बात और भी मैं आपसे अर्ज करूं। हाँ, जलसा में अकायद की गुफ्तगू होनी चाहिए। ये इस्लाही मौसा कसम खुदा की 25-30 साल से साला हम इस्लाही मौसा ही पर बोल रहे। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? हमारी आवाम सुलह कुल्ली होती चली जा रही है। हमारी आवाम हमारे हाथ से निकली चली जा रही है। वो आया हुआ, मुझके खिलाफ मत बोलिएगा। हम जलसा करते हैं अपने आवाम की इस्लाह के लिए, दूसरे फिरके के लोगों की जरूरत नहीं है हमारे जलसे में। कोई भी आए, कोई भी जाए, जलसा खत्म हो जाए उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। हर जलसे में अकीदा बयान होनी चाहिए। एक आलिम को ऐसे मदऊ कीजिए जो अकीदा बयान करे। देवबंदियों का अकीदा क्या है खोल करके, अहले हदीस का अकीदा क्या है खोल करके वो बयान करे। आप इसकी तायद करते हैं, आप हजरात इसकी तायद करते हैं। आप अपने जलसों में अकायद की बात करवाएंगे, सिर्फ इस्लाह पर नहीं बल्कि अकायद की इस्लाह पर गुफ्तगू करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह तबारक ताला। और एक बात याद रखिएगा, आप जो चाहिएगा कि जो नात पढ़ने का तरीका है आज करके इस दौर में वो एक बैग खत्म हो जाए, बड़ा मुझे आप बाइकाट करके क्या कीजिए, क्या बाइकाट कीजिएगा? बाइकाट करके क्या फायदा? हाँ
ہاں اور ایک بات یہ، جلسے میں جیسے ہی نعت خواہ آئے، جن کی صدارت میں ہو رہی ہے، حضرت سنیے گا، جن کی صدارت میں ہو رہی ہے وہ سب سے پہلے اعلان کریں کہ اکو وغیرہ نہیں چلے گا، جو آواز میں ہے آپ پڑھیے تاکہ لوگ سنیں۔ لوگ پڑھتے ہیں، شاعر لوگ اکو اطلاع کر دیتے ہیں، کوئی سن بھی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ صدارت کریں، بیٹھیں تو سب سے پہلے اکو کو بند کر دیں، اور جو کہے اکو چلو اکو کہے اس کو، اس شاعر کو بیٹھا دیں، کہیں پہ اگر اکو کے پڑھنا تو پڑھیے، نہیں تو بیٹھ جائیے، آپ کو جو نظرانہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر 2-4 جلسے میں ہم لوگوں نے ایسا کر لیا، انشاءاللہ تعالی ماحول صحیح ہو جائے گا، ماحول صحیح ہو جائے گا، بائیکاٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نقبہ حضرات، اچھا نقبہ حضرات، ایک ایک کر کے آ رہا ہوں۔ نقبہ حضرات، ناظم اجلاس، نقیب اجلاس، باپ رے باپ، القاب خدا کی پناہ۔ اور ان لوگوں کو چاہیے کہ غیروں کے بھی کبھی کبھی یوٹیوب میں دیکھیے کہ وہ لوگ نقابت کیسے کرتے ہیں، وہ لوگ نقابت کیسے کرتے ہیں۔ وہ آئیں گے، ابھی آپ نے فضیلت الشیخ فلاں سے آپ نے یہ سنا، اب اس کے بعد فضیلت الشیخ فلاں تشریف لا رہے ہیں، بس ہو گیا۔ تقریر کرنے کے لیے مدعو کیا گیا مقرر کو، آپ کو نہیں۔ اور جتنے بھی شاعر لوگ ہیں ان کو بھی منع کیا جائے کہ آپ کو جلسے میں تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نعت پڑھیے بس۔ اور ایسے ہی مقررین کو کہا جائے کہ نعت پڑھنے والے کو میں نے مدعو کر لیا ہے، آپ حضرت تقریر کیجئے، نعت نہیں۔ بولائیے جس کو بولانا ہے۔ 1 سال اگر آپ نے عمل کر لیا، یہ سارے نکل جائیں گے، سب خود بخود نکل جائیں گے۔ پورے ہندوستان میں اگر اس طریقے سے آپ نے کیا تو انشاءاللہ تعالی سب نکل جائیں گے، کسی پہ پابندی کی ضرورت نہیں۔ ہاں چلیے ایک بات یاد رکھیے گا، لوگ کہیں گے حضور یہ علاقہ دیوبندیوں کا ہے اور یہ علاقہ سب کے سب دیوبندیوں کا ہے، ہم لوگ 20% ہیں صرف، وہاں ہم کیا کریں؟ سنیے، آپ علل اعلان کہیے، اشتہار نکالیے کہ یہ مسلک اہل سنت بریلیوں کا جلسہ ہے اور اس میں عقائد کی بات ہوگی اور فلاں عالم عقیدے پر گفتگو کریں گے، کسی کو سننا ہو تو آئیں، نہیں سننا ہو تو ہرگز تشریف نہ لائیں، ہرگز مدرس جلسہ گاہ کو جنگ کا اکھاڑا نہ بنائیں۔ یہ آپ کہیں، جہاں بھی 20% ہو وہاں آپ کہیے، ایک دم علل اعلان کہیے۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ جس میں اگر آپ نے اشتہار میں لکھ دیا کہ انشاءاللہ تعالی اس جلسے میں دیوبندیوں کے جو عقائد ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، تو آپ کا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجمع بڑھ جائے گا، گھٹے گا نہیں۔ میرا تجربہ ہے بڑھ جائے گا، مجمع بڑھ جائے گا۔ اس لیے آپ خدا کے لیے سمجھوتا عقیدے میں نہ کریں، ہرگز سمجھوتا عقیدے میں نہ کریں۔ عقیدے کا پرچار لازم ہے اور بیجا القابات کے استعمال نہ کریں۔ میں نقبہ حضرات سے عرض کروں گا کہ آپ اس پیغام کو پہنچائیں، بیجا القابات کے استعمال نہ کریں۔ اور ان کے بعد ایک بات اور بھی، عوام کو، جو عوام کی یہ حالت ہوئی ہے کہ وہ علماء کی نہیں سنتے ہیں، شورا کی سن کر کے چلے جاتے ہیں، اگر آپ نے 12 بجے تک علماء کو پابند کر دیا، وہی بولیں گے، شورا بعد میں بولیں گے، خود بخود ماحول صحیح ہو جائے گا۔ اس بات کو آپ حضرات ہر جگہ نافذ کیجئے۔ 7 دسمبر کو ہمارے یہاں عربی کالج میں ہے، انشاءاللہ تعالی وہاں سے میں خود اس پر عمل کروں گا۔ 12 بجے سے پہلے ہمارے یہاں جلسہ ہو جائے گا۔ کس کا؟ یہ مقررین کا، اور اس کے بعد شورا جو ہیں جو بھی ہوں گے وہ کہتے رہیں گے، لیکن انشاءاللہ ادب کے دائرے میں،
अगर अदब के खिलाफ करेगा हम लोग भी वहां से निकाल बाहर करेंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। तो आप हजरात उम्मीद है कि मेरी बात को गौर से सुने होंगे और इंशाअल्लाह इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम यासीन साहब क़िबला मदद आली से अर्ज़ करूँगा कि 2-3 कलिमात आप भी कुछ बयान फरमा दें ताकि हम लोग मुस्तफ़ीद हो जाएं। अच्छा, और एक चीज़, महंगा जलसा बहुत हो रहा है, बहुत जलसा महंगे हो रहे हैं, तो वही उसी की वजह से हो रहा है, मांग जो इतना हो रहा है। लेकिन अगर आप 12 बजे वाला मामला नुस्खा को अगर अपना लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद अवाम इंशाअल्लाह ताला वो महंगे लोगों को नहीं बुलाएंगे। और आप जलसा कीजिए तो ये सोच कर कीजिए कि हम इस जलसे से हमारे गांव में जो मदरसा है वहाँ बचा करके उस जलसे में 2-3 लाख बचा कर वहाँ 2 मदरस को बहाल करेंगे जिसको 15,000 रुपया महीना देंगे और काबिल मुदर्रिस को बहाल करके उस पर ही इस पैसे को खर्च करेंगे। जलसा जहाँ भी हो, और उलमा से भी मैं कहूँगा अगर कहीं जलसा में आप जो कुछ करते हैं अगर कहीं वहाँ मदरसा नहीं है तो वहाँ आप लाइब्रेरी काम कीजिए, लाइब्रेरी काम कीजिए। उन पैसे से लेके अहले सुन्नत व जमात की किताबें उसमें डालिए और उनके बाद उनको मुताला के लिए मजबूर कीजिए। बहरहाल ये सब चीज़ें बात की हैं, लेकिन पहले जलसे का सुधार जिस तरीके से अभी जो तजवीज़ पेश की गई इस पर अगर कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे यहाँ पोस्टर में नाम किसी का नहीं होता, हमारे यहाँ किसी का भी नाम पोस्टर में नहीं होता है। अब यह है कि कफील अंबर में ने माफ़ी वगैरह मांग ली है, अब क्या है क्या नहीं है, एक बात याद रखिएगा, किसी पर पाबंदी लगा के आप ये सोचिएगा कि हम उसको मजबूर कर देंगे, ऐसा नहीं होता। उन्होंने जो माफ़ी मांग ली है ना, और वो इसमें व्हाट्सएप वगैरह पे घूम रहा है, नहीं वो तो खुद कह रहा है, इसमें वो उसकी आवाज़ है, उसकी शक्ल है, वो बोल रहा है ना, वो बोल रहा है। 1 मिनट और भी, आज हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, इदारा है ठीक, एक मिनट बैठिए, बैठ जाइए। मैं एक मिनट मैं ये अर्ज करूंगा कि वो है, हाँ तब तो फिर शोरा जितने भी है ना और जितने भी मुकर्ररीन की दाढ़ी कटी हुई इतनी रहती है, सब पे पाबंदी लगेगी ना। हाँ, और जितने भी शोरा जिसने भी नौकाबा जिनकी दाढ़ी कटी हुई है उसको भी उस पर भी पाबंदी लगेगी। है पाबंदी लगी हुई लेकिन अमल नहीं हो रहा है ना। ये बेअमल के हाँ नहीं, इतनी बड़ी दाढ़ी रख के भी नमाज नहीं पढ़ते जी, ये भी हो रहा। हाँ चलिए रखिए, आप लोग तशरीफ रखें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ का पैगाम हर जगह जा रहा है। सुन लीजिए, उलमा का राब्ता, बड़े उलमा ने रात में गुफ्तगू हमसे की है। उन लोगों ने कहा कि इस बज़्म को सिर्फ एक इलाके के लिए महदूद नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए किया जाए, आपका पैगाम पूरे हिंदुस्तान में पहुँचे। और उनके बाद फिर ये कि खबरदार बड़े उलमा ने हमसे राब्ता किया कि ये अभी अगर किसी का नाम लेकर पाबंदी करेंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है और इस तरीके से बहुत ही गलत होगा। इसीलिए नाम लेकर भी किसी की पाबंदी नहीं, जो भी शोरा उस अंदाज से झमाझम से पढ़ेंगे उसको हम लोग नहीं बुलाएंगे, बायकाट नहीं बुलाएंगे नहीं। ये होना चाहिए
कि उसको हम लोग बुलाएं नहीं, और जो नकीब जिस तरीके से अगर उस तरीके के खिलाफ करेगा उसको हम बुलाएंगे नहीं, हम बायकाट नहीं करेंगे। हम बायकाट नहीं कर रहे हैं, हम बुलाएंगे नहीं। इसीलिए बुलाइए नहीं। अगर हम लोग हो जाएं इस पर पाबंद तो फिर कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा। इसीलिए आपसे हाँ एक मिनट, एक बैठ जाइए। आप हमसे अभी यही क्यों कहलवाना चाहते, क्यों कहलवाना चाहते? कमाल है। नहीं करेंगे क्या मतलब है? एक ही मतलब हुआ ना, नहीं बुलाएंगे। ये अभी यहाँ अभी लाइव चल रहा है, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, उनसे लगातार मेरे राब्ते हैं। मैं भी चाहूंगा कि वो डेली यहाँ पे आए, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि वो यहाँ ना आए, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है। वो कल मुझे फोन किया कि हुजूर मैं अल्लामा शहरियार साहब के कदमों में जाके लिपट जाता हूँ, तब तो माफ करेंगे। मैंने कहा कदमों पे निपटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हालात अच्छे नहीं है, आपको अभी यहाँ नहीं आना है। गलत कहा मैंने? देखिए, माइक आउट करना वो मसले का हल जिस तरह निकालना चाहेंगे, काजी सीमांचल को इख्तियार है, ये अपना निकालेंगे, इनका अपना जलसा है। दूसरी बात, मैं कमेटी जो बनाना चाह रहा था, उस कमेटी के ताल्लुक से 5-7 अस्मा मेरे सामने आए हैं। उन चूंकि वक्त है नहीं, अजान का वक्त करीब है, अररिया जिला से हमारे इलाके में बहुत से जलसों में अभी हाल फिलहाल शब्बीर बरकाती की दावत है, तो बुलाया जाए ना बुलाया नहीं बोले। शब्बीर बरकाती के ताल्लुक से तो जो बात आप लोग फैसला करना चाहे वो कर ले। काजी साहब बैठे हैं, माइक बंद करें, बंद कीजिए उसको। हाँ हेलो डॉक्टर